ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਤੇ ਮੈਂ TV84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਆਓ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। जी डॉक्टर साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जी डॉक्टर साहब जी आया नूं प्रोग्राम सचो सच विच बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब अज 30 जून 2017 16 हाड़ नानकशाही संमत 549 का दिन है। तो डॉक्टर साहब प्रोग्राम शुरू करने तो पहला असीं अपने दर्शकों ते श्रोतियां दी जानकारी लई दस दईए। व्यूअर्स जे तुसीं हक सच इंसाफ ते पैरा दिंदा इक्को एक चैनल TV84 नूं देखना चाहते हो तो तुसीं देख सकते हो स्पैक्ट्रम केबल, आरसीएन केबल, बेल5 केबल इन कैनेडा, roku, जादू बॉक्स, शावा, फेसबुक, ग्लोबल CPN दी ऐप राहीं, TV84 दी ऐप राहीं ऑनलाइन स्ट्रीमिंग तुसीं TV84 नूं देख सकते हो। जी डॉक्टर साहब पहले इशू बारे असीं तुहाडे विचार जानना चाहांगे, की कहना चाहोगे तुसीं? देखो प्रोपेगेंडा शब्द आया तो जर्मनी चों है, जर्मन जबान दा जी, और इस प्रोपेगेंडे दी शुरुआत बेशक जर्मन च हुई, पर जे इस दी परफेक्शन इस नूं पूर्णता तक कोई लैके गया जां इस नूं मुकम्मल कीता है जां इस नूं टू द हिल्ट इस्तेमाल कीता है तो अज अज दियां हिंदूत्वी ताकतां ने भारत दे विच कि किवें वड्डे वड्डे इशू जिहड़े ने वो अंडर द कारपेट रोल दित्ते जांदे ने जी, और कई वारी छोटी जी चीज़ नूं किस अंदाज दे विच पेश कीता जांदा है कि बहुत सारिआं नूं लगण लग जांदा है कि बहुत वड्डी प्राप्ति है। और जिस अंदाज दे विच मेन स्ट्रीम मीडिया नूं इन्हां ने पहले दिन तो ही इस्तेमाल किया मोदी नूं पावर च लिआउण लई 2014 और हुण 3 साल दे विच, और उत्थों दे एक एक्सपर्ट दा कहना सी कि मीडिया इवें बिहेव कर रहा है जिवें सारे ही जिहड़े ने गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूशनस होण, और इस किस्म का तो ईवन एमरजेंसी वेले भी नहीं देखा गया। हालांकि एमरजेंसी दौरान मीडिया के रोल बारे खुद अडवाणी ने ये गल कही हुई है कि दे वर आस्क्ड टू बेंड एंड दे स्टार्टेड क्रॉलिंग जी, कि उन्होंने झुकण लई कहा गया सी ते वो रिंगण लग गए। पर इसका मतलब है भी हुण तां रिंगण नालों भी ज्यादा दे फैल फ्लैट वाली हालत होएगी कि भी उन्होंने बेंड करन नूं की खड़े खरोते आप ही जिहड़े ने वो लम्मे पै के ते दंडवत प्रणाम कर रहे ने, डंडौत कर रहे ने बार बार मोदी दी। और जिवें मोदी नूं उन्होंने एक अवतार बना के पेश कर दिता, और जिहड़ियां 3 साल दीयां नीतियां मोदी दीयां जिन्हां चों इकोनॉमी का बुरा हाल होया, और इहदे लेटेस्ट एग्जाम्पल साडे सामने डीमोनेटाइजेशन है जी, नोटबंदी दे असर किवें ना तां जिहड़े बहुत वड्डे सी, क्योंकि पिछले दिनां च एक बैंक ऑफिशियल इधर आए हुए सीगे और उन्होंने ऑफ द रैकड गल च कहा, उन्होंने कहा जी जिन्हां दे कोल भी आम जिहड़े वड्डे कारखानेदार होण, वपारी होण, ब्यूरोक्रैट होण, उन्हां सारिआं दे दोस्त तां साडे बैंकां च सी। उन्होंने तां सारी डील बना के कहंदे भी बैंकां वाले भी बहुत रिच हो गए, हर एक नूं किसी नूं 10%, 5%, 15% तक भी लिया, उन्हां दी भी सारी मनी वाइट हो गई। और जे सफर किया है तो कॉमन बंदे ने किया है, जिहड़ा जिन्हें बचा के रखिया सी सेव करके बच्चों के विआह लई जां घरां च बीबियां ने किसी एमरजेंसी हालत दे नाल नजिठण दे लई। और किवें ये डीमोनेटाइजेशन दे नाल जिवें मोदी ने क्लेम किया कि जी दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी और दहशतगर्दां दा पैसा ते इधर उधर, ये गल तां किते सामने ही नहीं आई। हालांकि इस दे उल्ट धार्मिक अदारे पिछले दिनां श्रोमणी कमेटी के किसी अधिकारी का बयान सी कि 30 करोड़ के करीब 500 के रुपइया के नोट जिहड़े लोगों ने गोलकां च पाए वो पए हुए ने, और असीं सेंटर सरकार नाल देखदे हां उन्होंने किने देना। सो कुल मिला के इन्नी वड्डी फेलियर और जिहदे च आम बंदे ने सफर कीता उस नूं, क्योंकि गल तां अल्टीमेटली मीडिया दा इशू हुंदा है। और इस सारे अंदाज च असीं देखदे हां कि ईवन जदों असीं पिछले पीरीयड दे विच जो लिंचिंग चल रही है, जिवें मुसलमानां दे खिलाफ जो वो गऊ मास का मुद्दा होए, वो लैंगवेज का होए, साउथ दे विच, नॉर्थ ईस्ट दे विच जिहड़ा है वो दरत भाईचारे दे नाल और भारत भर दे विच होए, लेकिन ये भी जिहड़े कोई फ्रिंज मीडिया वाले ने वो कोई ना कोई खबर चुक लैंदे ने। जिहड़े इन्हां दे मेन चैनल 24 आवर 7 डेज वाले चैनल ने, उन्हां च खबरां जे होएगा भी तो एक फ्लैश मार के खत्म, उस तो बाद उन्हां दे एक्सपर्ट बह जाणगे कि जी मोदी दा देखो किन्ना कामयाब रहा,
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਰਮਨ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇੱਧਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਦਨ ਕੰਟਰੀ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ 72 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਗਮੈਂਟ ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰਾ ਫੀਲਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਿਣਤੀ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਹੀ ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਲੇਖਾ ਛੋੜ ਲੇਖਾ ਛੁੱਟੈ, ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਲੇਖਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਜੇ ਆ ਲੇਖ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਇੱਕ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਭਾਵੇਂ MA ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ PhD ਜਾਂ ਦੂਜੀ, ਬਹੁਤੇ ਨਾਸਤਕ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਪੈਸਾ ਕੌਣ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਛੱਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਵੱਡਾ ਹੂਪਲਾ ਹੋਏ, ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਇੰਟੈਕਟ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਥਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਲਾਈਨਸ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਹੂਪਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਲੋਕ, ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਮਰੀਕਨਸ ਦੀ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਅਮਰੀਕਨਸ 200 ਸਾਲ ਦੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ 4 ਜੁਲਾਈ 1776 ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾ ਲਓ ਕਿ ਵੀ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ 200 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਔਰ ਕਿਸ ਕਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ, ਇੱਕ ਫੀਅਰ, ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੀਅਰ, ਇੱਕ ਜ਼ੀਨੋਫੋਬੀਆ ਕਿ ਜੌਬ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਈਵਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ 200 ਸਾਲ ਦੀ ਮੈਚੁਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਪਲੱਸ ਈਅਰਸ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਆਰਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਣਕਿਆ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲੋ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਝੂਠ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡੀਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਾਮਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਫ੍ਰਿੰਜ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਅਗੇਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰਡ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਿਹਾ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਅੱਗੇ 2013 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, 2015 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਮੱਚ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆਏ ਹੋ, ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਠੂਠੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੰਨੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਰਹੇ, H1B ਤੁਸੀਂ ਟੱਚ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੀਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਔਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਯੂ ਆਰ ਲੱਕੀ ਯੂ ਹੈਵ ਸਪੋਰਟਿਵ ਮੀਡੀਆ। ਹੁਣ ਸਪੋਰਟਿਵ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨੇ ਵਰਤਾਰਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ MSNBC ਦੇ 2 ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਹੋਸਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਔਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸਕੀ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸੀ ਜਿਮੀ ਕਾਰਟਰ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਡਾਟਰ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬੈਠਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਬਾਅ ਹੈ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ, ਅਮਰੀਕਨ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਾਈ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਡਰ ਪੈਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤਾਂ ਦੰਡਵਤ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਅਗੇਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਹਾਈਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕੱਲ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਿਡਨਾਈਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜੀ,
ਔਰ ਇਹਨੂੰ GST, ਹੁਣ GST ਹੈ ਵੀ ਗੂਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੱਕ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ, ਸਟੇਟਾਂ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਮਦਨ ਉਹ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ GST ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਏ, ਔਰ ਉਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਾਫੀ ਉਹ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਬਾਕੀ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਫਾਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਜੱਜ ਕਰੇਗੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਿਕੰਮਾ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਕੰਮਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਆਦਰ ਉਹਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦਿੱਤੀ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਦੋਂ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਟਨ ਸੋਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲੰਡਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਵਰਸਟ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਔਰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੌਲੀ 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 ਕਰਦੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 6%, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਥੱਲਾ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਗੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮਰਦੇ ਮਰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਰਿਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਚੇਂਜ ਆਈ, ਕੋਈ ਬਿਗ ਹੂਪਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਬਾਬੂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਪਾਰਟ 'ਚ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮਾਸਟਰ ਸੀ ਇਸ ਆਰਟ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੋਲੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਲਾਈਨ ਲਈ, ਫਿਰ ਇਹ ਡਾਊਨ ਜਾਂਦੇ ਗਏ। ਹੁਣ GST ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਮਿਡਨਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਮਿਡਨਾਈਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਬ ਮੁਖਰਜੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਹਾਮਿਦ ਅੰਸਾਰੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਟਨ ਦੱਬ ਕੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਇਦ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਘੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਪੇਨਫੁਲ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਮਿਸਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਉਹੀ, ਹਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਾਇਦ ਨੇ ਔਰ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਦੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ 'ਚ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਮੋਮੈਂਟਸ, ਭਾਵੇਂ 47 ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਡਨਾਈਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਕੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟ੍ਰਿਸਟ ਵਿਦ ਡੈਸਟਨੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੂਮੈਂਟ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਮਿਡਨਾਈਟ ਸੀ, ਫਰੀडम ਐਟ ਮਿਡਨਾਈਟ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਉਹ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ 25 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਮਿਡਨਾਈਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ 50 ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਇਹੀ 3 ਮੌਕੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਡਨਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ। ਹੁਣ ਇਹ GST ਕਿੱਥੋਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇਵੈਂਟ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ 200 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ 1000 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਯੂਨਿਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁੱਡੇ ਨਾਲ ਬੰਨਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਲਿਟਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਿਲਿਟਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ
ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਤੁਰ ਬਣੀਆਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਬਰਮਤੀ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਵਿਨੋਬਾ ਭਾਵੇ ਗਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਵੀ, ਉਸ ਗੈਦਰਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਗਊ ਰਕਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵਿਜੀਲੈਂਟੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਵਿਨੋਬਾ ਭਾਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਉਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਨੋਬਾ ਭਾਵੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਵਿਨੋਬਾ ਭਾਵੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਪਰਿਚੈ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਰ ਜਾਓ ਮਰ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੰਨ ਨੇੜੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਊ ਮਾਤਾ ਲਈ ਮਰ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਵਿਨੋਬਾ ਭਾਵੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ GST ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਅਜੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਿਡਨਾਈਟ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ UP ਹੋਏ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਹੋਏ, ਈਵਨ ਮੈਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਸ ਵਗੈਰਾ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ UP ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ GST ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਹ GST ਦੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੂਵ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਇਹ BJP ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੱਲਾ BJP ਨਹੀਂ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ GST ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਰਾਮਬਾਣ ਬਣ ਗਈ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਗੇਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਤੇ ਨਿਹਤ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਈਵਨ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਨਾ ਚੁਣਦਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਖਬਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਬਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ 1947 'ਚ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪਾਵਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਔਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਕੀ ਉਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਤਾ ਕੇਵਲ 99 ਸਾਲਾ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੀ 99 ਸਾਲਾ ਲੀਜ਼, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਓਪਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਫਰੀडम ਐਟ ਮਿਡਨਾਈਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਰੀडम ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਰਾਜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਂਬੀਗੂਅਸ ਛੱਡਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ 'ਚ ਲੈਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਟ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਿਆ, ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਨ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੁੱਝੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਯੂਨਿਟ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਲਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਕੌਮਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ, ਤਹਿਜ਼ੀਬ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ 4 ਸਟੇਟਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ 1948 ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਸੂਰ ਸਟੇਟ ਅਜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਦੀਆਂ ਆਪਣਾ ਕਾਇਮ ਸੀ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਵਾਏ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਕਾਊ ਬੈਲਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਸਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਫਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ 2 ਐਂਗਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੋਏ, ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਲੇਟਰ ਔਨ 3 ਲੈਂਗੁਏਜ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਲੰਬਾ ਵਕਤ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਦਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਬਣਾਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ। ਹੁਣ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਸ਼ੋਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਟ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਾਡਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਟੂ ਮੱਚ ਪਾਵਰ ਫੈਡਰਲ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ,
ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏਗੀ, ਪਾਵਰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਜਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਕਰਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਜ਼ਡਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਦੂਜੀਆਂ ਮਾਈਨਸ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਕੰਟਰੋਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ੇਅਰ। ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਸ ਸਟੇਟ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਜਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ੀਡੂਅਲ ਪਾਵਰਸ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਰੈਜ਼ੀਡੂਅਲ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਨਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ GST ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਆਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਨੇਸ਼ਨ ਕਲਚਰਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗਊ ਰਕਸ਼ਕ ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਏਗੀ ਕਿ ਗਊ ਸਲਾਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਊ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਐਨੀਮਲ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਇਹ GST ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਅੱਜ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਰਿਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਆਏ ਨੇ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਟੇਟਾਂ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਈਵਨ ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪਾਵਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਝੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰੈਂਡਰ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਦਿੱਤਾ, 1 ਨੇਸ਼ਨ 1 ਟੈਕਸ 1 ਮਾਰਕੀਟ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਘੁਆੜ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ 1 ਨੇਸ਼ਨ 1 ਟੈਕਸ 1 ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਸੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਸਰਪ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਲੈਫਟਿਸਟ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਕਿ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ, ਅਜੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਲਈ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਚੋਂ ਵੱਡਾ ਚੰਕ ਸਾਨੂੰ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਦੂਜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ GST ਚੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਏ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਲ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦੇ ਕਾਫਨ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਸਰਪ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਇਫੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਹੈ ਔਰ 370 ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਐਕਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪਾਸ ਕਰੇ ਜਾਂ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦਾ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੋੜੋ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਥੱਲੇ, ਦੇਖੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਰਜਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਰਡਰ ਔਨ GST ਇਨ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਨਾਈਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਰਡਰ ਐਕਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਟੂ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੁੱਡ ਬੀ ਇਸ਼ੂਡ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ immediately after a special session of the state legislature commencing on July 4th gets over, according to sources in the know of the course the state will take to come out of the confusion over the। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਡਿਕਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਕੰਸਰਨ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ornamental ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਹਵਾ, ਗਲਾ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਗਲਾ ਠੰਡਾ ਕਰ ਲੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਕਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਆਰਟੀਕਲ 370, ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦਾ 7 ਲੱਖ ਫੌਜ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਈਵਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ GST ਹੈ
ਇਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਕਰੀ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਕਾਮਨ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਵੀ 27-28% ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡੈਥ ਨੈਲ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਯੂਨਿਟਰੀ ਪਾਵਰ ਸੈਂਟਰ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਵੀਅਤ ਰਜੀਮ ਵਾਂਗ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਟੂਆ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ GST ਦੇ ਥੱਲੇ ਔਰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਦ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ ਯੂਸਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ੂ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਊਅਰਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।